فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, өткөн сабакта Аллах Тааланы акыйдалык формула аркылуу билүүгө биргеликте аракет кылган элек. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда болсо Аллах Тааланы 6 иман келимелер аркылуу таанууга биргеликте аракет кылабыз. 6 калималардын, иман калималардын биринчиси калиматун тойиба. Tayyiba degenimiz jagımdуу, jakşı degen manilerde bildiret. Kalima degenimiz söz degeni. İnsanlardın en jakşı sözü bul kalimatun tayyiba. Kalimatun tayyiba la ilahe illallahu Muhammedur Resulullah. Kelinizde usul kalimanı birgelikte yazaylık. Kalimatun tayyiba. Tayyibatun la ilahe illallahu Muhammedur Resulullah. Resulullah. La degeni yok. İlaha kuday, Allah'dan başka kuday yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi. Urmatlı momun musulman bir tuğanım. Uşul kalimaga ıyık Kur'an-ı Kerim'den dalil keltireylik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne deyt? Fa'alem ennehu la ilahe illallah. Bilgin Allah Teala'dan başka kuday yoktuğunu deyt. Bu ayatta fa'alem degen etiştin buyruk etişi. Allah Teala biz pendelerini Allah'dan başka kuday yoktuğunu bilgin dep bizge buyurup jatkandığına küve olabız. Momun musulmandın Allah Teala'nın aldındağı bolgon en negizgi mildeti Allah Teala'nı tanuu jana bilүү. Jana ошондой эле Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'din kuttуу hadisinen dalil keltire turgan bolsok, Usman radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Men mâte ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah faqad dakhalal cennet. Kim Allah'dan başka kuday yoktuğunu bilgen avalda öyle turgan bolsa, beyişke kiret dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sүйүнүштүү kabarını berdi. Emi uşul jogorda aytıp ötkön ıyık Kur'an-ı Kerim'din ayatına, jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din kuttуу hadisine tayanıp ayta turgan bolsok, momun musulmandın la ilahe illallah dep aytkan kelimesi ilimdin negizinde aytuusu zarıl. Jana ошондой эле жүрөгү менен ilimdin negizinde bul kalimani tasdiktоосу zarıl. Jana ошондой эле күнүмдүк жашоосунда ушул калиманын маанасы менен ilimdin negizinde жашоосу zarıl. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, келиңиздер эми калиматун тойиба аркылуу Аллах Тааланы таанууга биргеликте аракет кылайлык. Андай боло турган болсо ла илаха иллаллахны жазайлык. La ilahe. La ilahe. La деген тамга бул төгүндөө тамгасы. Эмнени төгүндөйбүз? La nafiyatun lil jinsi lil umum дейт. Бардык жалган кудайлардын бардык түрлөрүн толугу менен төгүндөөнү билдирет. Ошол жалган кудайлардын негизгилери жана өтө кооптуулары бул nafs, hava, şeytan, hubbud dunya ve şahvat bolot. Bu nersege ıyık Kur'an-ı Kerim'den dalil keltireylik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne deyt? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Afara'ayte men ittehada ilahehu havahu.
өз напсинин каалоолорун Кудай кылып тандап алган адамды көрдүң беле деп Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып жаткандыгына күбө болобуз. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, келиңиздер ушул аятты биргеликте жазайлык. Афараайта ман иттахада илахаху хаваху. Афараайта ман иттахада илахаху хаваху дейт Аллах. Бул аяттын уландысы бар. Өз напсынын каалоолорун Кудай кылып тандап алган адамды көрдүң беле деп Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга суроо берип жаткандыгына күбө болобуз. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, бул өз напсынын каалоолору деген которгон сөздүн мааниси ал-хава деген. Хава дегени араб тилинде сөздүктөгү болгон мааниси майлун нафси иле шахват деген маанини билдирет. Аны ям жазайлык. Майлу нафси иле шахвати. Которо турган болсок, напсинин кумарларды каалоосу жана сүйүүсү жана ага жетүү үчүн умтулуусу дейт. Напсы кумарларды өтө жакшы көрөт, каалайт. Напс кумарларды сүйөт. Напс ошо кумарларга жетүү үчүн умтулат деген маани. Таржиматул Кур'ан деген наамга татыктуу болгон улуу сахаба Абдулла ибн Аббас радыйаллаху анху ушул аяттагы хава деген сөздү төмөндөгүчөктө чечмелеген. Анын чечмелөөсүнөн биргеликте жазайлы. Ал-хава, хава дегени эмне дегени? Абдулла ибн Аббастын айтымында илахун ю'баду мин дуниллахи. Абдулла ибн Аббас радыйаллаху анху бул аяттагы хава сөзүнү чечмелеп, Аллах Тааладан башка ибадат кылына турган Кудай деп чечмеледи. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, ла илаха иллаллах келимесини аркылуу Аллах Тааланы тануу үчүн биринчиден тилибиз менен, дилибиз менен жана жашообуз менен ичибиздеги болгон напсынын кумарларды каалоосудан жана сүйүүсүдөн жана ага жетиш үчүн умтулуусудан кутулуубуз зарыл. Бул биздин ичибиздеги болгон өтө кооптуу жалган кудайлардын эң негизгиси болуп эсептелинет. Башкача кылып айта турган болсок, урматтуу момун мусулман бир тууганым, нафс хава. Нафс эмнени каалайт? Эмнени каалайт нафс? Кумарларды каалайт. Нафс эмнени сүйөт? Кумарларды сүйөт. Нафс эмнеге жетүүгө умтулат? Кумарларга жетүү үчүн умтулат. Эми хавадан таркала турган кумарлар. Хоббуд дуния. Кооптуу кумар. Экинчиси хоббу шухра. Хоббу дуния, дүниөнү сүйүү. Нафс дүниөнү сүйүү, дүниөнүн кулу болуп калышы мүмкүн, ыктымал. Нафстын кумары дүниөнү сүйүү. Жана хуббу шухра, бул хуббу шухра дегенибиз атак даңкты сүйүү. Нафс эмнени сүйөт? Кандай деген кумарды сүйөт? Нафс
атақ даңқты сүйүү деген кумарды сүйөт. Хуббу дүнияға Құран-ы Кәрімден далил келтіре тұрған болсақ, Аллах Таала, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, ва тухиббунал мала хуббан jamma. Мал дүниені сілер жан дилиңер менен сүйөсүңөр дейді. Жан дилиңер менен сүйөсүңөр дегенден мақсат напсыңер менен сүйөсүңөр дейді. Бұл мал дүниені сүйүү напстың құмарлары. Ошондуктан біз ла илаха иллаллах деген калима аркылуу Аллах Тааланы таный турган боло турган болсок, биринчиден ичибиздеги болгон напс сүйгөн кумарлардан кутулуубуз зарыл. Андай кутулбай турган болсок, биз хуббу дүниянын кулу болуп калышыбызга ыктымалы бар. Жана ошондой эле хуббу шохра. Жана бул нафстын кумарлары өтө көп. Биз болсо негизгилерин гана баяндайлык. Үчүнчүсү болсо хуббул мансапты сүйүү. Мансапты сүйүү дагы нафстын кумарларынан. Жана ошондой эле ал-уджуб дегенибиз өзүн сүйүү деген маанини билдирет. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, жана ошондой эле аш-шахват кумарлардын өзү. Жана ошондой эле хуббу дүнияга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадистеринен далил келтире турган болсок, пайгамбарыбыз Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: Таисал абдул динари ва дирхами вал хамисати. Бактысыз болду ким? Динардын кулу. Бактысыз болду ким? Дирхамдын кулу. Бактысыз болду ким? Ал хамиса. Хамиса деген кийим кеченин кулу дейт. Фаин утия радия ва ин лам ю'та лам ярда. Лам ярда деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Эгерде ага бериле турган болсо, ал разы болот. Эгерде ага берилбей турган болсо, ал наразы болот деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кулдун, динардын кулу, дирхамдын кулу, ал-хамиса деген кийимдин кулу жөнүндө ушундай баяндап кеткен. Демек, ушул нерселер, урматтуу момун мусулман бир тууганым, ичибиздеги болгон нафс жана нафстын каалоолору, нафс жана ушул кумарлардын сүйүүсү жана кумарларга жетүү үчүн умтулуусу бул өтө кооптуу ичибиздеги болгон бут болуп саналат. Ошондуктан урматтуу момун мусулман бир тууганым, Аллах Таала фарайта ман иттахада илаху хаваху деп айтып аткандын мааниси ичиңиздердеги болгон бут, хава деген буттан этият болгула. Бул хава деген бутка кул болуп калбагыла деген мааниде бизди эскертип жаткандыгына күбө болобуз. Ал эми урматтуу момун мусулман бир тууганым, ла илаха иллаллахнын экинчи түшүндүрмөсү бул Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху ла илаха иллаллахнын маанисини төмөндөгүчөктө түшүндүргөн. Маана ла илаха иллаллах ла нафия иллаллах. Аллах Тааладан башка пайда бере турган зат жок деди. Ла дарра иллаллах. Аллах Тааладан башка зыян келтире турган эч зат жок деди. Ла му'тия иллаллах. Аллах Тааладан башка бере турган зат жок деди. Жана ошондой эле ла мания иллаллах. Аллах Тааладан башка тыюу сала турган зат жок деди. Ла муизза иллаллах. Аллах Тааладан башка күч кубат бере турган зат жок деди. Ла музилла иллаллах. Аллах Тааладан башка кор кыла турган зат жок деди. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушул Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анхунун ла илаха иллаллах келимесини чечмелөөсүнө таянып айта турган болсок, ла илаханын ордуна Аллах Тааланын кереметтүү 99 ысымдарыны алиф-ламсыз коюп которсок болот. Напсынын кумарларынын кулчулугунан кандай жолдор менен кутулабыз деген суроо. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге үйрөтүп кеткен жол жобосу бар.
ошол жол жобого күнүмдүк турмушта амал кыла турган болсок, Аллах Тааланын жардамы менен напсыбыздын жана напсыбыздын каалоо кумарларынын кулчулугунан кутулабыз деген ойдомун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп жалынып жалбарып дуа кылат. Аллахумма атили нафси тaqwaha. Аллахым менин напсыме таквасыны бергин. Ва заккиха, аны тазалагын напсымды. Анта хайру ман заккаха. Sen напсымды эң жакшы тазалоочусун. Анта валиюха маулаха. Sen напсымдын камкор падышасысың деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таалага жалынып жалбарып дуа кылган. Жана ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын экинчи дуасы. Аллахумма рахматака аржу. Аллахым сенин рахматыңды, меримиңди, ырайымыңды үмүт кыламын. Вала такинни иля нафси тарфата айни. Мени напсым менен көзүмдү ачып жумганга чейинки мөөнөттө жалгыз калтыра көрбөгүн. Аллахым. La ilaha illa anta waslih li shani kulla. Senden başka sığınууга татыктуу Кудай жок. Waslih li shani kulla. Menin бардык ишимди оңдогун Аллахым. Menin бардык ишимди оңдогун Аллахым деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сыяктуу Аллах Таалага жалынып жалбарып биз дуа кылышыбыз керек. Жана ошондой эле Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт. А'удhu billahi mineşşeytanirracim. Ve amma men khafa maqama rabbih ve nahan nafsa anil hawa fe innel cennete hiyel ma'wa. Kim Allah Taala'nın makamıdan korko turgan bolsa, jana öz nafsını kaalоо kumarlardan tыя turgan bolsa, çındığında al beyişte dep Allah Taala vada bergen. Jana ушул аяттын маанisi күнүмдүк турмушта ва амма мен хафа мақама раббихи деп айтып аткандыгына күбө болобуз. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, бул дегени биздин жүрөгүбүздө коркуу сезими пайда болушуга зарыл. Коркуу сезими биздин напсыбызды өз кумарлардан тыят. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Көрüşkönçe salamatта kalыңыздар. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.